ਦੇ ਬੁਲੇਟਿਨ 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਖਾਸ ਖਬਰਾਂ ਤੇ। ਪਠਾਨਕੋਟ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸ਼ਰਮਸ਼ਾਰ ਹੋਈ ਜਦੋਂ ਕਲਯੁਗੀ ਬੇਟੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹੀ ਮਾਂ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮਾਮਲਾ ਪਿੰਡ ਪੰਜੋੜ ਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਲਯੁਗੀ ਬੇਟੇ ਨੇ ਇਸ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ। ਮਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਉਸਦੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਰਾਤ ਸਮੇਂ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਲਾਤਕਾਰ ਵਰਗੀ ਘਿਨੌਣੀ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬਹਰਾਲ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀ ਬੇਟੇ ਨੂੰ गिरफ्तार कर लिया ते इस बाबत DSP मंगल सिंह ने दोषी नूं सख्त सज़ा दिवाउण दी भी गल कही है। मैं दविंदर सिंह लंबड़दार पिंड पंजोड़। ये माता जी साढ़े रात 2:30 बजे अल्फ नंगे साढ़े घरे पहुँचे और मेरे ब्रदर ने बड़े ते बड़ा कंबल पा के इनू ढक्या। फिर मैं अपनी भाभी नूं बोल के तू कपड़े इन्हों कपड़े दिते ने तो फिर मैं इन्होंने पूछे माता जी तुहाडे नाल की गल बनी है। माता होना बोलिया भी पुत्त मेरे पुत्त ने मैनू 12 बजे का जकड़िया होया, मैं पानी पीने के बहाने बाथरूम के बहाने मैं निकल के आई हाँ बाहरों। तो मैं फिर माता होरों कहा, फिर मैं चलो सरपंच जी फोन किया, फिर और अपने गुआढ़ी इकट्ठे किए है, फिर उन्होंने इकट्ठे करके पुलिस के हवाले करवा दिता है। माता नाल जबरदस्ती रेप किया है, हाँ जी पुलिस कंप्लेंट करवाई है। पहले भी बहुत घटना जी इन्हें वो पहले भी 3-4 घटना इदा की ने। हाँ जी कभी किसी बच्चे कुट किसी ने मार बट किदा करता रहा जी। जो बंदे फांसी होनी चाहिए जी, घट्टो घट्ट फांसी होनी चाहिए, क्योंकि एक 70 साल की अपनी माता नाल जिस बंदे ने इंसान ने गंदी हरकत की है तो ये बंदे फांसी होनी चाहिए। मामला जोड़ा है पंजोड़ के आया पिंड पंजोड़ एक लेडीज़ आई, बजुर्ग लेडीज़ है, करीब की उम्र 70 साल की है। वो बयान लिखाए है कि मेरे लड़के ने मेरे नाल बदफैली की है तो उसने मुकदमा दर्ज कर लिया। तो मतलब जो लड़का है उन्होंने गिरफ्तार किया कर लिया, तो इन्होंने पेश किया जा रहा है। सर की नाम से लड़के का? लड़के का नाम अवतार सिंह है। सर कोई नशा वगैरह किया या की किया? शराब पीती सी माता के बयानों मुताबिक, बाकी मैडिकल जवाई जाना की किया। गुरदासपुर विच बहू अते पोती ने मिलकर दादी सस की मारकुट का मामला प्रकाश विच आया है। बजुर्ग की गंभीर हालत देखते हुए मां नूं सिविल हस्पताल विच भर्ती करवा दिता गया। बजुर्ग औरत ने दस्सिया कि उस कोल 20,000 रुपए पे सन ते उसे नूं लैण लई उन्होंने कुटमार की। बहरहाल बजुर्ग औरत इंसाफ की मांग कर रही है। घर वाले का नाम की ना थूड़ू राम कित्थों दे रहने वाले हो? कित्थों दे? मैं अपने पेके रहनी हाँ, मैं तिबड़ियों रहने वाली। पेके कित्थे रहिंदे हो? इत्थे आले चक। आले चक तो सोहरे कित्थे आ? मेरा ना मेरा भरा है नहीं कोई, मैं बड़े चिर दी इत्थे आ गई हाँ। पेके ही? हाँ पेके इत्थे आ तुहाडे आले चक? हाँ। ते मारिया किने तुहानू? ज्योति ने ते मेरी नौं ने ओहदे नाल वीरो आ। नौं ने ते कुड़ी ने मारिया? मैं तो थोड़े पैसे लैके मैं क्या मैं लियानी हाँ, सौदा लियानी हाँ तो सामने पैसे दे के मैनू खिच के बाहर लै आई। किन्ने पैसे ले तुहाडे कोल? पैसे है 20,000 रुपया है। 20,000 रुपया है। 20,000 रुपया? हाँ वो भी लै गई? वो भी लै गई। कित्थों दे रहने वाले हो? आले चक। आले चक। ते माता की लगती तुहाडी? माता मेरी माँ। माँ की गलबात हुई? गलबात हुई भी यही काम से सारे गए थे। ये मगरों आईया ने वो किते पैसे कोई थोड़े वेखे थे, इन्ना आउंदियां नूं सिर सुर पा रहा था, गली घेरे च पई थी। लोगों आके दस्सिया भी की बनया तो मैं चुप कर। अच्छा तो किहड़ी गल तो मारकुट तो है कौन आ जिन्होंने मारकुट की थी? वो नौं आ ते पोतरी है। तुहाडी कुड़ी आ? नहीं जी मेरे भरा की कुड़ी है। तुहाडे बड़े भरा की कुड़ी आ? किहड़ी गल तो मारिया? कई गल तो भी बड़े भरा ने आके वो घर माई वाले रोटी खाधी है तो वो आँदी है भी इन्हें रोटी माई क्यों खवाली है, इस गलों गुस्से ना उन्हें मारिया ही। चौथी बार इन्हें सिर पाड़िया। भाजपा पंजाब विच लोकां दे नाल तालमेल करके दिन रात काम विच डटी हुई है। इन्हां गल्लां दा प्रगटावा भाजपा दे महामंत्री अश्विनी शर्मा ने किया। उन्होंने कहा कि सरकार ने जो गारंटियां कीतियां सन वो सरासर लिफाफेबाजी है। इसे करके अज हर वर्ग सड़कों ते भगवंत मान मुर्दाबाद के नारे लगा रही है तो इस गल ते भगवंत मान नूं गुस्सा नहीं करना चाहिए। उन्होंने कहा कि हाले तो यह शुरुआत है। ऐसा कि लारे लप्पियां दे नाल सरकारां लंबी देर नहीं चलदियां। कंक्रीट के अंदर सरकार नूं रिजल्ट देना पैंदा और ये सरकार रिजल्ट नहीं दे रही। और अज भी कल किसान जो धरने ते बैठे ने, जिस तरीके का मुख्यमंत्री जिन्हों मुर्दाबाद तो चिड़ हुई है, मैनू लगता है कि लोकतंत्र के अंदर विरोध सुनने की आदत सरकार नूं पानी पैनी है।
ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਰੰਟੀਆਂ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਇਹ ਤਾਂ ਜੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ। ਲਿਫਾਫੇਬਾਜ਼ੀ ਨਾਲ, ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਲਾਲੀਪਾਪ ਫੜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ। ਜ਼ਮੀਨੀ ਸਤਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਪੂਰੇ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ ਔਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੰਨਣਾ ਪਏਗਾ। ਇੱਕ ਅੱਜ ਕੈਬਨਿਟ 'ਚ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ 1800 ਪਟਵਾਰੀ ਰਿਟਾਇਰੀ ਭਰਤੀ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਐਸੇ ਨਿਰਣੇ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਖੋਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੋਧਾਭਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਖੁਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੀ ਕਰਨਾ ਤੇ ਕੀ ਨਹੀਂ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲਜੀਤ ਭੁੱਲਰ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਪੁਲਿਸ ਬਲ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਪਿੰਡ ਹਰੀਕੇ ਵਿੱਚ 212 ਏਕੜ ਤੇ 99 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਮਾਲਕੀ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਕਬਜ਼ਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਅੱਜ ਹਰੀਕੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਕਵਾਇਰ ਕੀਤੀ 99 ਏਕੜ ਦੀ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋ ਗਏ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੇ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ਤੇ ਬੋਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਗੇ। देखो, सरकार ने धक्केशाही करके आबादकार लोगों को बेदखल किया है। ना तो सरकार ने कागजां में कोई दखल पाया, ना कोई सरकार ने इहो जिहा नोटिफिकेशन जारी किया कि जिहदे नाल ये जिहड़ियां पंचायत दीयां जमीनां खाली होण, क्योंकि 74 साल हो गया लोगों को दरिया के कंढे ते ये जमीनां आबाद कीतियां। अज तक सरकार ने इन्हां दे खिलाफ कोर्ट दे विच केस भी सरकार दे खिलाफ चलाया है। जिन्नी पंचायत आ, जिन्ने लोकल जिहड़े अज बोली देण नूं आए ने, सारे एक्सपार्टियां होए ने। लोगों ने मुकदमे जिते ने, लोगों ने सेल परचेज भी जमीनां कीतियां ने, लोगों के नाम ही हुई। हाई कोर्ट अज भी केस चलता, लोअर कोर्टां केस चलता है। सरकार तो कोर्टां तो उपर होकर सरकार ने सारा कुछ धक्केशाही लोगों ने की। अज कई जथेबंदियां, किसान जथेबंदियां इत्थे इकत्तर होईयां ने कि असीं बोली नहीं होण देवांगे। पहलां जिहड़ी लोगों की गल सुनी जाए, क्योंकि जिवें लोगों के कोर्ट केस चलते आ, स्टे लोगों के होए आ, उन्हां नूं पासे हटा के सरकार अपनी मनमर्जी करती है। इस इंसाफ नहीं, असीं लोगों को इंसाफ लेके देवांगे। और जे सरकार की प्रक्रिया है, सरकार अपनी प्रक्रिया के हिसाब नाल चले। मोहाली वर्गे तो लुधियाने वर्गे जिथे वड्डियां जायदादां ने, एक भी साबित कर देण कि जिहड़ी असीं किसी नोटिफिकेशन अधीन छड़ाई है। सरकार का अजे तक सरकारी जमीनां छड़ाउण ते कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं होया। एक धक्केशाही आ, धक्केशाही के खिलाफ जथेबंदियां डट के उसका विरोध करनी है, सरकार का भी, और किते भी मनमानी नहीं करन देणगे। पिछले दिन च पिंड हरीके दी सारे किसानां दी कुछ 99 एकड़ के करीब जमीन की बेदखली की गई है जी। पर जो ये सारे किसानों तो पता लगा भी किसी को बेदखली का कोई नोटिस नहीं आया, किसी को कोई समन नहीं आया जी। सारिਆਂ ਨੂੰ एक्स पार्टी करके आर्डर पास कर दिते गए एक तरफा जी। दूसरी गल, सारिਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ग्राम पंचायत के खिलाफ आ, सारे लोग दिखा रहे हैं जी स्टे आ, किसी को रजिस्ट्रियां जी, कोई कह रहा जी मैं मुੱਲ खरीदी आ, किसी ना किसी तो खरीदी है जी, कितों तक इन्होंने को मालकी आई है जी। अखों परोखे किया गया जी। इन्हों DDPO साहब का बयान आया जो असीं अजीत अखबार च पढ़िया, सोमवार की अजीत च लगा जी। उन्होंने कहा भी उस वक्त मौके पर किसी ने स्टे नहीं दिखाया, पर इन्होंने सारे किसानों के कहने के अनुसार इन्होंने सारिਆਂ ਵੱਲੋਂ जिस तरह अज स्टे पेश किए गए, जे कोई अदालत का दरवाजा खड़काउंदा जाके अदालत तो स्टे लैंदा, वो अपने फायदे लिए लैंदा, दूजी धिर तो बचण लई जिहड़ा उहनूं नुकसान पहुँचा रहा, तो वो क्यों नहीं आया मौके पर जो इत्थे 200 के करीब फोर्स लगी सी, अफसर आए सी, क्यों नहीं स्टे दिखाया होगा जी उन्होंने। इन्होंने लोगों सारिਆਂ ने स्टे इस तरह दिखाया जिस तरह तुसीं अज इन्हां दा पक्ष सुनने वास्ते आए हो, सरकारां तक पहुँचाउण लई आए हो। दूसरी एक तुहानूं मैं गल होर दसणी चाहुंदा जी, कल खैरा साहब ने एक प्रैस कॉन्फ्रेंस की है जी। ਉਹਦੇ 'ਚ एक एक्ट आया जी द पंजाब वैलफेयर एंड सैटलमेंट ऑफ लैंडलैस मार्जिनल एंड स्मॉल ऑक्यूपेंट फार्मर्स अलॉटमेंट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट लैंड एक्ट 2020। ये 12 जनवरी 2021 ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਾਈ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਇਹ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚੋਂ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਐਕਟ ਆ ਜੀ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅਜਾੜੇ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ। ਆ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਲੀਅਰ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਲਟੀਵੇਟਿੰਗ ਪੋਜੈਸ਼ਨ 10 ਸਾਲ ਜਾਂ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਰੈਵਨਿਊ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀਆਂ ਐਂਟਰੀਆਂ ਸਟੈਬਲਿਸ਼ਡ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਲਈ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਸਬ ਡਿਵੀਜ਼ਨਲ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਨੂੰ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਰਤ ਇਹ ਰੱਖੀ ਆ ਜੀ, ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਕਿਹੜੀ ਹੋਊਗੀ, ਲੈਂਡ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕੋਈ ਵੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੋਊਗੀ, पर वो तो सिर्फ 3 ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਵੈਕਿਊ ਲੈਂਡ ਜੀ, ਇੱਕ ਨਜ਼ੀਊਲ ਲੈਂਡ ਤੇ ਇੱਕ ਸਰਪਲਸ ਲੈਂਡ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਲੈਂਡ ਰਿਫਾਰਮਸ ਐਕਟ 1972 ਦੇ ਅਧੀਨ ਆ ਜੀ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸ਼ਾਮਲੜ ਦੇ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲੜ ਦੇ ਹਸਪਰਸਤ ਖੇਵਟ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ। ਬਾਕੀ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਖੇਤ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਹ ਦਰਿਆ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਸੀਗੇ, ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਬਾਦ ਕੀਤੇ ਆ ਜੀ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਖੇਤ ਆ ਜੀ। दूसरा इन्होंने 200 कुछ एकड़ जमीन दसी जी सारी, पर सिर्फ जी बेदखली की गई वो 99 किलियां की गई।
ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ ਕੀ ਗੱਲ ਬਾਕੀ ਮਾਲਕੀ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਸਾਡੀ ਕਿੱਥੇ ਆ, ਜਾਂ ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਹ 99 ਏਕੜ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਦਾ ਪਤਾ ਸੀ। ਜੇ ਇੱਥੇ ਕਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਦਾ ਮਾਲਕਾਨਾ ਹੱਕ ਰਿਹਾ, ਜਾਂ ਪੰਚਾਇਤ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਠੇਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਜਾਂ ਪੰਚਾਇਤ ਨੇ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਕੀਤਾ, ਜਿੱਦਣ ਝਾੜ ਬੂਝੇ ਸੀ ਇੱਥੇ ਉਦੋਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਕਿੱਥੇ ਸੀਗੀਆਂ ਜੀ? ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਉਜਾੜਨ ਦੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਸਾਰਾ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਾਰ ਸੀ ਜੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਪਾਣੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇੱਧਰ ਆਪਣੀਆਂ ਪੈਲੀਆਂ 'ਚ ਪਾਣੀ। ਉਹਦਾ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਬਾਦ ਕੀਤਾ ਜੋ ਉਸ ਵਕਤ ਇਹਨਾਂ ਪੈਲੀਆਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅੱਜ ਸਰਕਾਰ ਸਰਾਸਰ ਧੱਕਾ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਅੱਜ ਖੰਨਾ ਦੇ ਜੀਟੀਬੀ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਚੋਰਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਰਾਤ ਵਿੱਚ 3 ਸ਼ੋਰੂਮਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਤਾਲੇ ਤੋੜ ਕੇ ਲੱਖਾਂ ਦਾ ਸਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਰਫੂ ਚੱਕਰ ਹੋ ਗਏ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਚੋਰ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ ਵੀ ਨਾਲ ਲੈ ਗਏ। ਇਸ ਚੋਰੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਹਿਮ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ। ਬਹਰਾਲ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਚੋਰਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਰਨੀਸ਼ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਕੀ ਵਾਰਦਾਤ ਹੋਈ ਰਾਤੀ ਜਿਹੜੀ ਚੋਰੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਹੈ? ਇਹ ਆਪਣਾ ਕੈਫੇ ਹੈ ਜੀ, 올ਡ ਸਕੂਲ ਕੈਫੇ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਬੰਦੇ ਟੱਪ ਕੇ ਆਏ ਜੀ ਪਿੱਛੋਂ ਉੱਪਰੋਂ। ਸਾਡੇ 2 ਸਿਲੰਡਰ ਲੈ ਗਏ ਜੀ, 5000 ਕੈਸ਼ ਲੈ ਗਏ ਜੀ, ਕਰੋਕਰੀ ਲੈ ਗਏ, DVR ਲੈ ਗਏ ਜੀ, ਤੇ 3 ਕੈਮਰੇ ਲੈ ਗਏ ਸਾਡੇ। ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਡਾ? ਕਿੰਨੇ ਤਕਰੀਬਨ 50 ਤੋਂ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਲਾ ਕੇ ਚੱਲੋ ਜੀ। ਹਾਲੇ ਅੰਦਾਜ਼ਨ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ? ਨਾ ਜੀ, ਹਾਲੇ ਤਾਂ ਤਾਰਾਂ ਤੂਰਾ ਸਾਰੀ ਵੱਢ ਗਈ ਜੀ, ਪੂਰੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹੈ ਵਿੱਚ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ। ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ? ਹਾਂਜੀ, ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕੰਪਲੇਂਟ ਲਿਖਾਤੀ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਸੂਚਿਤ ਕਰਤਾ ਜੀ। ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਕਿੱਥੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ 'ਚ ਚੋਰੀ? ਇਹ ਹੋ ਗਈ 3-4 ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਅੰਜੂ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜੀ ਰਾਤ ਚੋਰੀ ਹੋਈ? ਸਰ ਐਕਚੁਅਲੀ ਇੱਦਾਂ ਹੈ ਕਿ ਹੈ ਨਾ, ਜਦ ਅਸੀਂ ਮਾਰਨਿੰਗ ਆਫਿਸ ਆ ਕੇ ਸਟਾਫ ਨੇ ਆਫਿਸ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਲੌਕ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। ਤਾਂ ਲੌਕ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਸੀ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਰੀ ਹੋਈ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਕੈਸ਼ ਸੀਗਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਲੈ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਚੋਰੀ? ਸਰ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕੈਸ਼ ਸੀਗਾ ਲੱਖ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਦਾ ਸੀਗਾ ਜੀ, 1 ਲੱਖ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਦਾ। ਤੇ ਕੁਝ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ 'ਚ ਆਇਆ ਕੁਝ ਸਾਹਮਣੇ? ਸਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ ਚੈੱਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਫਿਲਹਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਮਰੇਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਛੇੜਖਾਨੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਹਾਲੇ ਕੁਝ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ। ਬਟ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਫੁਟੇਜ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਅੱਗੇ ਕਢਾਉਣ ਲਈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ? ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਅਸੀਂ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋਈ ਆ, ਆਏ ਨੇ ਉਹ ਚੈਕਿੰਗ ਕਰਨ ਲਈ। ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ 'ਚ ਕੁਝ ਹੈ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਵੀ ਚੋਰੀ ਹੋਈ? ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬਿਲਡਿੰਗ ਹੋਰ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਿਲਡਿੰਗ 'ਚ ਵੀ 2-3 ਆਫਿਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਚੋਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਜੇ ਤੇ ਚੋਰੀ ਹੋਇਆ 7 ਤੇ 8 ਸ਼ਾਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕੈਮਰੇ ਲੱਗੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਘੁੰਘਾੜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਉਹ ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਕਿੰਨੇ ਲੈ ਕੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਹਲੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਲੈ ਕੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਚੋਰੀ ਹੋਈ ਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ, ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰਨ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਂਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮੋਹਾਲੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਰਹੱਦ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਬੁੱਧਵਾਰ ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਾਲੇ ਸਹਿਮਤੀ ਵੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ 12 ਮੰਗਾਂ ਮੰਨ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਨਕੋਦਰ ਦੇ ਮੁਹੱਲਾ ਗੁੱਗਾ ਸਾਈਂ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਦੀ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਪਦਾਰਥ ਖਾਣ ਨਾਲ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਮਹਿਲਾ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਹੀਨਾ ਪਤਨੀ ਨਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਮ੍ਰਿਤਕ ਮਹਿਲਾ ਦੇ ਮਾਂ ਤੇ ਭਰਾਵਾਂ ਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਸਹੁਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਉੱਪਰ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੀਨਾ ਦਾ ਵਿਆਹ ਨਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਵਾਸੀ ਨਕੋਦਰ ਦੇ ਨਾਲ 6-7 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਨਰੇਸ਼ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਤੰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਉਸ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਨਕੋਦਰ ਸਿਟੀ ਥਾਣਾ ਮੁਖੀ ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੀ ਨਾਮ ਕੀ ਸੀ ਲੜਕੀ ਦਾ? ਹੀਨਾ। ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਹੋਇਆ ਮੈਰਿਜ ਹੋਈ ਨੂੰ? 5 ਸਾਲ ਹੋਏ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿੰਨੇ ਮਾਰਿਆ? ਇਹਦੇ ਆਦਮੀ ਨੇ ਮਾਰਿਆ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਆਏ ਬੇੜੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕੱਲਾ ਨੇ ਕੁੱਤਾ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਇਦਾਂ ਪਈ ਹੋਈ ਆ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕੋਲ ਬੈਠਾ, ਕੋਈ ਪੁੱਛ। ਅਸੀਂ ਆ ਕੇ ਆਟ ਗਾਰਡ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆ ਕੇ ਰੋਲਾ ਪਾਇਆ। ਕੁੜੀ ਕਿੱਥੇ ਦੀ ਸੀਗੀ? ਇਹ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਬੇਟੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਲੱਗਦੀ? ਮੇਰੀ ਭਾਂਜੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਮੇਰੀ ਮਾਮੀ ਹੈ ਬੇਟੀ ਦੀ। ਤੇ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹਿਆ ਸੀ? ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਕੀ ਨਾਮ ਸੀਗਾ? ਨਿਸ਼ੂ। ਨਰੇਸ਼ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਨਾਮ। ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਹੋਇਆ ਮੈਰਿਜ ਨੂੰ? 5 ਸਾਲ ਹੋਏ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਆਈ? ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਕਰਦੇ ਸੀ ਜੀ। ਕੀ ਕਾਰਨ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਜੇ ਮੁੰਡਾ ਗਲਤ ਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਰੇਆਮ ਦੱਸਾਂ, ਮੁੰਡਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਲੇਡੀਜ਼ ਨਾਲ। ਹਾਂਜੀ ਭਾਜੀ, ਕੀ ਨਾਮ ਜੀ? ਅਰੁਣ ਜੀ। ਅਰੁਣ ਭਾਜੀ, ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਆ? ਭੈਣ ਮੇਰੀ ਇੱਥੇ ਦੀ ਬੜਾ ਉਹਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਕੀ ਨਾਮ ਸੀਗਾ? ਹੀਨਾ। ਅੱਛਾ, ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੁਣ?
ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਬਸ ਹੀ ਕਰਤਾ ਕੰਮ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਾਓ। ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਲੰਧਰ ਆ ਜਾਓ, ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਨਕੋਦਰ ਆ ਜਾਓ। ਨਕੋਦਰ ਆਏ ਤੇ ਭੈਣ ਸਾਡੀਆਂ ਮਰੀ ਵੀ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਸੱਟਾਂ ਦੇ ਉਹਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ, ਚੂੜੀਆਂ ਕਮਰੇ ਟੁੱਟੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਦਵਾਈ ਕਹਿੰਦੇ ਪੈਤੀ ਆ, ਕਦੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਕਰਤਾ। ਸਾਰਾ ਮਹੱਲਾ ਉੱਥੇ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ, ਸਾਰਾ ਮਹੱਲਾ ਉੱਥੇ ਇਕੱਠਾ ਆ। ਮਹੱਲੇ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਦਰੀ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਕਦੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਕਦੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਹੋਇਆ ਸੀ ਮੈਰਿਜ ਨੂੰ? ਮੈਰਿਜ ਨੂੰ 6-7 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਆ ਜੀ। ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਵਗੈਰਾ? ਬੱਚਾ ਅੱਗੇ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਬੱਚਾ ਵੀ ਮਰਵਾਤਾ ਜੀ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਲੜਾਈ ਕਲੇਸ਼ ਬਹੁਤ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਅੱਗੇ ਵੀ। ਅੱਗੇ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਫੈਸਲਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਘਰੇ ਆ ਕੇ ਮਾਫੀਆਂ ਮੰਗ ਕੇ ਲੈ ਗਏ, ਚਲੋ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਦਿਓ, ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਦਿਓ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ। ਲੜਾਈ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਲੱਗਦਾ? ਲੜਾਈ ਦਾ ਭਾਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਭੈਣ ਸਾਡੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਅੱਗੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਵਾ, ਕਿਸੇ ਜਨਾਨੀ ਨਾਲ, ਇੱਥੇ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ। ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਛੱਡ ਦੇਣੀ ਆ, ਹੁਣ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤਲਾਕ ਦੇ ਦੇਣਾ, ਕਦੀ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਜਾਓ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਪ੍ਰਵੀਨ ਕੁਮਾਰ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਮੇਰੇ ਤਾਇਆ ਜੀ ਦੀ ਲੜਕੀ ਤੇ ਲੜਕੀ ਸੀ, ਤਾਇਆ ਜੀ ਦੇ ਲੜਕੇ ਦੀ ਲੜਕੀ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਥਾਣੇ ਗਏ, ਥਾਣੇ ਐਸਏ ਸਾਹਿਬ ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਕੋਆਪਰੇਟ ਕੀਤਾ ਔਰ ਕਿਹਾ ਜੀ ਧੀਆਂ ਸਭ ਦੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਏ ਔਰ ਘਰ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਔਰ ਉਹਦੀ ਮਦਰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਤਾਏ ਦੇ ਲੜਕੇ ਨੂੰ ਫੋਨ ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਆ ਜਾਓ ਲੈ ਜਾਓ ਆਪਣੀ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ। ਔਰ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨਾ ਕਿ ਇਹਦੀ ਧੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਧੀਆਂ ਬਚਾਓ ਦੇਸ਼ ਬਚਾਓ। ਔਰ ਉੱਥੇ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਜੁਰਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹਰਕਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਆ? ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਨਸਾਫ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਅੱਤ ਦੀ ਗਰਮੀ ਤੇ ਅੱਤ ਦੀ ਗਰੀਬੀ। ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਪਿੰਡ ਜੰਡੇਕੇ ਸਰਹਾਲੀ ਦੀ, ਜਿੱਥੇ ਘਰ ਦੀ ਮੁਖੀਆ ਬਿਮਾਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮੰਜੇ ਤੇ ਪਈ ਹੈ ਤੇ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚੇ ਆਪਣੀ ਬਿਮਾਰ ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਖੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਦਰਅਸਲ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਕੌਰ ਦਾ ਇੱਕ ਸੜਕੀ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਚੂਲਾ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਪੈਸੇ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਲਾਜ ਨਾ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਹਾਲਾਤ ਇੰਨੇ ਮਾੜੇ ਹਨ ਕਿ ਘਰ ਦੇ ਲੋਕੀ ਰੋਟੀ ਤੋਂ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ਾਰ ਹੋਏ ਪਏ ਹਨ ਤੇ ਪੀੜਿਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਬੱਚੇ ਗਰਮੀ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਹਨ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਦਾਨੀ ਸੱਜਣਾ ਕੋਲ ਮਦਦ ਦੀ ਗੁਹਾਰ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਰੁਪਿੰਦਰ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਆ ਪੱਖੀ ਕਾ ਤੋਂ ਚੱਲਣ ਦਿਆ ਮੰਮੀ ਨੂੰ? ਮੰਮੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ। ਤੇ ਕੀ ਆ ਬੱਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ? ਹਾਂਜੀ, ਪੱਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਬੱਤੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਘਰੇ? ਹਾਂਜੀ। ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਕਾਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? 10 ਦਿਨ। 10 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੱਖੀ ਗਰਮੀ ਥੱਲੇ? ਹਾਂਜੀ। ਤੂੰ ਪਾਣੀ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਬਾਹਰੋਂ? ਪਾਣੀ ਲੈ ਕੇ? ਘਰੇ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਗਵਾਂਢੀਆਂ ਘਰੋਂ ਪਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਮੰਮੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਵਰਨਜੀਤ ਕੌਰ। ਤੇ ਕੀ ਗੱਲ ਆ ਬੈੱਡ ਤੇ ਲੰਮੇ ਪਏ ਜੇ, ਕੀ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਅਸੀਂ ਬਾਬੇ ਨੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਜਾਂਦੇ ਪਏ ਸੀ ਤੇ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਭਾਜੀ। ਕਿਹਦੇ? ਭਾਜੀ ਮੇਰੇ ਲੱਗੀਆਂ, ਚੂਲਾ ਉਤਰਿਆ ਹੈਗਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ। ਸੱਟਾਂ ਲੱਗਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਉੱਠਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਆ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੀ ਤੰਗੀ ਆ ਤੇ ਬੱਤੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਤੇ ਗਰਮੀ ਵੇਖਣ ਦੇ ਕਿ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਵੀ ਬੱਚੇ, ਚੁੱਲਾ ਬੱਚਾ ਹੀ ਨਿਕਾ ਜਾ ਬਾਲਣ ਦਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਬੱਚੇ ਫਿਰ ਛੋਟੇ ਹੈਗੇ ਨਾ ਮੇਰੇ, ਵਿਚਾਰੇ ਲਾਗੋ ਪਾਣੀ ਪੂਣੀ ਫੜਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਥੋੜੀ ਬਾਤੀ ਚਾਹ ਚੂ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਰਸ ਲਿਆ ਕੇ ਖਾ ਲਈਦੇ ਆ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਘਰੇ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਤੇ ਖਰਚੇ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਤੰਗੀ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੁੱਖ ਦਾ ਕਰਕੇ ਘਰੇ ਹੀ ਨਿਕਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਕੰਮ ਤੇ ਆ ਪੱਖੀ ਕਾਤੋਂ ਚੱਲਣ ਦਿਆ ਜੀ? ਭਾਜੀ ਬੱਤੀ ਸਾਡਾ ਬਿੱਲ ਬੜਾ ਜਮਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਸੱਟ ਲੱਗਣ ਦਾ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਸਾਤੋਂ ਬਿੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜਮਾ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤਰਿਆ ਤੇ ਕੁਝ ਸੱਟ ਤੇ ਬਹੁਤ ਖਰਚਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਤਾਰ ਸਾਡੀ ਕੱਟੀ ਹੋਈ ਬੱਤੀ ਦੀ ਤੇ ਬੱਤੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਤੇ ਪੱਖਾ ਪੁੱਖਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਭਾਜੀ ਸਾਡੇ। ਇਤਨੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਗਰਮੀ 'ਚ? ਹਾਂਜੀ ਭਾਜੀ, ਇਦਾਂ ਹੀ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰੀਦਾ। ਵੇਖ ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ? ਹਾਂਜੀ, ਮੇਰੇ 3 ਬੱਚੇ ਆ ਭਾਜੀ। ਹੁਣ ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ? ਭਾਜੀ ਮੇਰਾ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਕੋਈ ਮੇਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਮੇਰੀ ਥੋੜੀ ਬਾਤੀ ਸੱਟ ਨੂੰ ਰਮਾਨ ਆ ਜਾਏ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਪਾਲ ਸਕਾਂ। ਨੰਬਰ ਚੇਤਾ ਤੈਨੂੰ? ਹਾਂਜੀ। ਕਿੰਨਾ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਤੁਹਾਡਾ? ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ 77 07 62 ਦੁਬਾਰਾ ਬੋਲੇ। 77 07 62 ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਸਥਿਤ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਲੋਨੀ ਦੀਆਂ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ 12 ਤਾਰੀਖ ਸ਼ਾਮ ਦੇ 6 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਜਦੜ ਮਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਦ ਕਲੋਨੀ ਦੇ
ਪਿੱਛੇ ਲੱਗਦੇ ਗ੍ਰੈਂਡ ਹੋਟਲ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਮਿੰਟਾਂ ਸਕਿੰਟਾਂ 'ਚ ਚੂਰ-ਚੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੋਟਲ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਡਿੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਈ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੱਕ ਹੇਠੋਂ ਖਿਸਕ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਹਾਦਸਾ ਇੰਨੀ ਜਲਦੀ ਵਾਪਰਿਆ ਕਿ ਇਲਾਕਾ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਹਫੜਾ ਦਫੜੀ ਵਿੱਚ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨਾਂ ਬਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਘਰਾਂ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣਾ ਪਿਆ। ਹਾਲਾਤ ਅਜਿਹੇ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਇਲਾਕਾ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਜੀਆਂ ਤੇ ਕੁਰਸੀਆਂ ਦੀ ਰਾਤ ਗੁਜ਼ਾਰਨੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। 60 ਫੀਟ ਦਾ ਖੱਡਾ ਖੋਦਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, 60 ਫੀਟ ਡੈਪਥ ਸੀਗਾ ਔਰ ਉਹ ਕਾਫੀ ਚਿਰ ਤੋਂ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਸੀ। ਔਰ ਉਸ ਦਿਨ एक तो होटल का ग्रैंड होटल का एक हिस्सा ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਪਿਆ, दूसरा तकरीबन 10 ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ परमानेंट ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ दरार आ गई और 5-6 ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਡੈਮੇਜ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਹੁੰਦਾ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਸਿੱਧਾ 60 ਫੀਟ ਥੱਲੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਏਰੀਏ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਏਰੀਆ ਹੈ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦੇਖੋ ਇਹ ਪਾਰਕ है, सारे मकान बने हुए ने। एक किसी भी कानून के तहत इस मुल्क दे विच ऐसा कोई कानून नहीं है जो कह सके कि ये कमर्शियल एरिया, ठीक है। मेन सड़क है, क्वींस रोड है, सड़क दे दोवें पासे दुकाना बन सकदियां ने। दुकान बनाउण दे विच कोई हर्ज नहीं है, आम तौर पर सड़क के किनारे दुकाना हुंदियां ने, लेकिन एक कंप्लीटली रेजिडेंशियल एरिया है। इस रेजिडेंशियल एरिए दे विच 60 फीट का तुसी देखोगे ट्रेंच खोद के रखा होया सी इन्हां ने। मकसद ये सीगा कि ये सारे मकान थल्ले चले जान ते बाद दे विच ये सारी जिहड़ी जमीन है, जो मकाना की जिहड़ी जमीन है, प्लॉट है, वो भी वो कब्जे कर लें जी। यही मकसद सीगा जी, सिर्फ तो सिर्फ यही मकसद। सैकेंड चीज़ देखो, सैकेंड चीज़ ये विच की है कि ये सारा कुछ पॉलिटिकल माफिया दे निगरानी दे विच होया है, उन्हां दे संरक्षण दे विच होया है। पिछले 10 सालों दे विच जो सरकार रही है, कांग्रेस अकाली ਜਾਂ कांग्रेस प्लस अकाली, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮਿਲ ਕੇ ਕਰਾਇਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਬਟਾਲਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਡੋਲੀ ਮੋਬਾਈਲ ਹੱਥ ਨਾਮਕ ਦੁਕਾਨ ਨੂੰ ਚੋਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਅਤੇ ਸਮਾਰਟ ਘੜੀਆਂ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਪਰ ਚੋਰੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋ ਗਈ। ਬਹਰਾਲ ਪੁਲਿਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਘਟਨਾ ਜੀ बस चोरी हुई है जी। सवेरे मैं मतलब राती दुकान बंद करके घर चल गए। आप सवेरे मैं 8:30 बजे आना, रूटीन जिदा मेरी बनी दी है। आके मैं शॉप खोली है, खोलद्या सारी देखा तो खलारा जिहा पिया सी काउंटर 'ਚ। खलारा वेख के मैं कहा चलो शायद बच्चों ने राती तो इदा का गाहक नूं दिखांदे किते पिया। बाद मैं जो इधर आके देखा पल्ले खुले सी, सारे दरवाजे सारे खुले सीगे। फिर मैं देखा, मैं कहा काम लगता चोरी वाला होया। फिर उस तो बाद उधर मैं देखा दरवाजा खुला सीगा। उस तो बाद फिर मैं फोन करता अपने सारिਆਂ ਨੂੰ। उस तो बाद मैं तो अपने मूवी का ला के देखी। आप 11:30 बजे मतलब राती बंदे बड़े ने अंदर, उपरों दी आए ने, चोरी की। उस तो बाद फिर साढ़े इत्थे काफ़ी समान पिया सीगा, साड़ियाँ अपने स्मार्ट वाच वगैरह, आईफोन एप्पल फोन दी बोर्ड दी सी, वो भी इत्थों सारा खाली कर गया। फिर इत्थे भी काफ़ी समान पिया सी। फिर उस तो बाद छोटे मोबाइल, ਵੱਡੇ सारे मोबाइल तो आप लै जाने घर लै जाने। बाकी सारे उन्होंने भी काफ़ी समान निकलिया वा। बस है इदा नुकसान आलमोस्ट 2.5 लाख रुपये का हो गया ना। अजे पता नहीं चल रहा, थोड़ी बाद ही मुंडे दसदे पे ने। अंकल भी चीज़ नहीं हैगी अंकल जी। ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਰਖਾਸਤ ਆਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਦਰਖਾਸਤ ਆਂਦੀ ਹੈ, FIR ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਜੇ ਚੋਰ ਫੜਾਂਗੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਬੰਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਉਹ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਰਨਾਟਕਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ 10ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਸਿਲੇਬਸ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ਹੀਦ ਆਜ਼ਮ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਪਾਠ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਰੂਪਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। PSU ਦੇ ਕਾਲਜ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ RSS ਸੰਘ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਵਿੰਗ BJP ਹੈ। BJP ਲਗਾਤਾਰ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸੰਘ ਨੂੰ ਫਿਰਕੂ ਏਜੰਟ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਏਜੰਡੇ ਤਹਿਤ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਭਾਗਵਾਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੀ ਸਾਜੀਆ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਕੀ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਇਸ ਬਾਰੇ ਹੈ ਕਿ ਕਰਨਾਟਕ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ BJP ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 10ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦੇ ਸਿਲੇਬਸ ਵਿੱਚੋਂ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਿਲੇਬਸ ਕੱਢਤਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿਰੁੱਧ
ਉਹਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਿਲੇਬਸ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹੀਦ ਆਜ਼ਮ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਯਾਦ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਹਜੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੂਰੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਇਤਿਹਾਸ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇੱਕ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੋ ਕਰਨਾਟਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਕਿ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜਿਹੜਾ 10ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਠ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੱਢਿਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਔਰ ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ RSS ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਰ ਸੀਗਾ, ਫਾਊਂਡਰ ਸੀਗਾ ਹੈਡਗਵਾਰ, ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਪੀਚ ਪਾਈ ਹੈ ਉਹਦੀ ਸਿਲੇਬਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਗੱਲ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ 1931 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 1931 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਡਗਵਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਨਾਲ ਹੋ ਕੇ ਉੱਥੇ ਦੰਗੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨੇ ਦੰਗੇ ਕਰਾਏ ਸੀਗੇ। ਔਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੇ 1931 ਦੇ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਲੇਖ ਲਿਖਿਆ ਸੀਗਾ ਦੰਗਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਧਾਰਮਿਕ ਦੰਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜਾ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਲੇਖ ਲਿਖਿਆ ਸੀਗਾ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਕੰਟਰਾਡਿਕਟਰੀ ਦੋਨੋਂ ਜਿਹੜੇ ਕਰੈਕਟਰ ਨੇ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪੈਰਲਰ ਹੈਡਗਵਾਰ ਨੂੰ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਹੈਡਗਵਾਰ ਨੂੰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਚਾਕਰੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸਿਰਫ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜ਼ਹਿਰ ਘੋਲਦਾ ਰਿਹਾ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨੂੰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਪੇਅਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ BJP ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਨਾ ਲਿਆ, ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਠ ਹਟਾਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 10ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੱਤਾ ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਬੀੜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਹੰਗਾਰਾ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਛਿੱਕੇ ਤੇ ਟੰਗਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਮਿਸਾਲ ਹਲਕਾ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਦੇ ਪਿੰਡ ਜੋੜੀਆਂ ਕਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ, ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸਰਕਾਰੀ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਨਰਸਰੀ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਮੱਝਾਂ ਪਾਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁੰਗਾਰਾ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰ 2 ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਸੀ, ਮੈਂ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਅਫਸਰ ਹਾਂ ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖੇਤਰੀ ਸਹਾਇਕ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੱਛੀ ਪੁੰਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਮੱਛੀ ਪੁੰਗ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਮੱਛੀ ਪੁੰਗ ਫਾਰਮ ਹਜ਼ਾਤਨਗਰ ਵਿਖੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਮਤਲਬ 88 ਦੇ ਹੜ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇੱਥੇ ਮੱਛੀ ਪੁੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਸਰ ਫਾਰਮਰਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਨੀਕਲ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, 5 ਦਿਨ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਅਸੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਦਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਕਰਦਾ ਵਾ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਹੈ ਉਹਨੂੰ 40% ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਜਿਹੜਾ SC ST ਔਰ ਔਰਤ ਹੈ ਉਹਨੂੰ 60% ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਤਸਯ ਸੰਪਦਾ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਸਕੀਮ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸਬਸਿਡੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ 50 ਫਾਰਮਰ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਆ ਤੇ ਸਰ ਪੱਠੇ ਵੀ ਬੀਜੇ ਗਏ ਨੇ, ਤੇ ਕੀ ਇਹਦਾ ਤੂੰ ਠੇਕਾ ਵਗੈਰਾ ਕੋ ਲੈ ਰਹੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨਾ ਕਿ ਆਪਣਾ 1.5 ਕਿੱਲਾ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਠੇਕੇ ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਅੱਜ ਕੱਲ ਠੇਕਾ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਸਰ ਹੁਣ ਵੀ ਪੱਠੇ ਬੀਜੇ ਫਿਰ ਇਹ ਕੀ ਸਿਸਟਮ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰ ਪੱਠੇ ਬੀਜੇ ਹਨ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਆਪਣਾ ਦੱਸੋ ਇਹਦੇ ਚ ਆਪਣਾ ਵਰਜੋ। ਇਹ ਇੱਥੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਮਤਲਬ ਰਾਤ ਨੂੰ ਚੌਕੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦਾ ਵਾ, ਉਹ ਹੀ ਮਤਲਬ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਿਕਮੇ ਮਿਲੀ ਭੂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਦੱਸ। ਨਹੀਂ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਕੋਈ ਮਿਲੀ ਸਰ ਮਿਲੀ ਭੂਤੀ ਹੈ ਤੇ ਦੇਖੋ ਸਰ ਤੂੜੀ ਵੀ ਤੇ ਆਪਣਾ ਤੂੜੀ ਦਾ ਡੈਂਪ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ, ਪੱਠੇ ਬੀਜੇ ਨੇ 1 ਕਿੱਲਾ ਹੀ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਪੱਠੇ ਬੀਜੇ ਨੇ, ਦੱਸੋ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਥਾਣਾ ਨੰਬਰ 2 ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੁਖਬਰ ਖਾਸ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੰਗਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਇੱਕ ਔਰਤ ਦੇ ਘਰ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕਰਕੇ ਉੱਥੋਂ ਇੱਕ ਔਰਤ ਨੂੰ ਹੈਰੋਇਨ ਸਣੇ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਾਕੇਬੰਦੀ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹ ਸੰਗਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਤੇ ਹੈਰੋਇਨ ਵੇਚਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਬਾਹਰਹਾਲ ਤਲਾਸ਼ੀ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਪਾਸੋਂ 4 ਗ੍ਰਾਮ ਹੈਰੋਇਨ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਨਾਲ ਨੂੰ ਹੁਲੀਆ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਉੱਤੇ ਆ ਕੁਛ ਲੱਗਿਆ। ਇਹ ਸਾਥੀ ਨਾਲ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਨਾਲ ਲੇਡੀ ਫੋਰਸ ਵਿੱਚ ਸੀ ਪਾਰਟੀ, ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਰੇਡ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਰੇਡ ਕੀਤਾ ਸੰਗਤ ਸਿੰਘ ਜਦੋਂ ਇੰਟਰ ਕੀਤੇ ਤੇ ਇੱਕ ਲੇਡੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਯਕਦਮ ਉੱਥੋਂ ਖਿਸਕਣ ਲੱਗੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਇੱਕ ਬਟੂਆ ਫੜਿਆ, ਛੋਟਾ ਪਰਸ ਫੜਿਆ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਨੇ ਸੁੱਟਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਸੀ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਮਿੰਟੋ ਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ। ਫੜ ਕੇ ਤੇ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਨੇ ਉਹਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਪਰਸ ਫੜਿਆ, ਉਹ ਫੜ ਕੇ ਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਫੜਾਇਆ। ਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਜੋ 4 ਗ੍ਰਾਮ ਹੈਰੋਇਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ 4 ਗ੍ਰਾਮ ਹੈਰੋਇਨ ਜਿਹੜੀ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ। ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਪਨਬਸ PRTC ਕੰਟਰੈਕਟ ਵਰਕਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਗੁਲਾਮਾਂ ਵਾਂਗ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਤਾਨੇਸ਼ਾਹੀ ਰਵੱਈਆ ਅਪਣਾਉਣ ਤੇ ਤੰਗ ਆ ਕੇ ਦੁਪਹਿਰ 12 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਦੇ ਡਿਪੂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਪੂਰੀ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਨਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਮੋਗੇ ਡਿਪੂ ਦਾ ਰਿਓਟਾ ਵਧਾ ਕੇ
ਵਾਪਸ ਮੋਗੇ ਨਾ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਢਾਬਿਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਕੱਢੇ ਹੁਕਮ ਵਾਪਸ ਨਾ ਲਏ ਗਏ ਤਾਂ ਪਨਬਸ ਦੇ ਨਾਲ PRTC ਦੇ ਡਿਪੂ ਵੀ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਮਾਨਯੋਗ CM ਸਾਹਿਬ ਸੱਤਾ 'ਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਆਊਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਪਹਿਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੇਲੇ ਧਰਨੇ ਲੱਗਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਧਰਨੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਮਾਹੌਲ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਨੂੰ ਅਜੇ ਕੁਝ ਹੀ ਸਮਾਂ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਫਿਰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਧਰਨੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਲਾਉਣ ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਦੇਖ ਲਓ 18 ਤਰੀਕ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਜੋ ਤਨਖਾਹ ਸਾਡੀ 7 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਆਉਣੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਅੱਜ 18 ਤਰੀਕ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਤਨਖਾਹ ਦਾ ਕੋਈ ਅਤਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਇੰਨੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਰਾਂ ਦੇ ਖਰਚੇ ਜਿਹੜੇ ਚਲਾਉਣੇ ਆ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਏ ਪਏ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਲਾਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਫੀਸਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਹੋਰ ਸਾਨੂੰ ਦੁੱਧ ਵਾਲਿਆਂ ਦੁੱਧ ਦੇਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸੌਦਾ ਦੁਕਾਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 1 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਗਿਆ ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਤਨਖਾਹ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਮਜਬੂਰਨ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 27 ਦੇ 27 ਡਿਪੂ ਬੰਦ ਕਰਨੇ ਪਏ ਆ ਤੇ ਅੱਜ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਜਾਣਾ ਪਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰ ਤਨਖਾਹ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਪਰ ਨਜਾਇਜ਼ ਸਾਡੇ ਤੇ ਮਾਰੂ ਕੰਡੀਸ਼ਨਾਂ ਲਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਉਹ ਖੋਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫ੍ਰੀ ਤਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਲੇਡੀ ਸਵਾਰੀ ਨੂੰ ਕਿਰਾਇਆ ਫ੍ਰੀ ਕਰਤਾ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਵਾਰੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਪਰ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਫ਼ਰ ਸਹੂਲਤ ਫ੍ਰੀ ਦੇਣੀ ਹੈ ਤਾਂ 10,000 ਨਵੀਂ ਬੱਸ ਪਾਈ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਵਾਰੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਮੰਨ ਲਓ ਜਿੱਦਾਂ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਗੱਡੀ ਤੁਰੀ ਆ ਤਾਂ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਤੋਂ ਹੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 100 ਦੇ ਲਗਭਗ ਸਵਾਰੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਮੰਨ ਲਓ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅੱਡੇ ਤੇ ਬ੍ਰੇਕ ਮਾਰਦੀ, ਸਵਾਰੀ ਚੜ੍ਹਨ ਜੋਗੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਪਰ ਸਵਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਾਡੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਚੜ੍ਹਾਇਆ ਨਹੀਂ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੜ੍ਹਨ ਜੋਗੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਮਹਿਕਮੇ ਵਾਲੇ ਸਾਡੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੇ ਬਗੈਰ ਸਾਨੂੰ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਫਾਰਗ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਸਾਡੇ 3-4 ਵਰਕਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਫਾਰਗ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਆ। ਇੱਕ ਮੋਗੇ ਡਿਪੂ ਦਾ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਝਗੜਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਅਫਸਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈਣ ਦੀ ਨੀਅਤ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਡੇਲੀ ਬਦਲੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਵਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਦੋਵਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਡਿਪੂ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਆ। ਜੇ ਇਹ ਮਸਲੇ ਨਾ ਹੱਲ ਹੋਏ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਨਾ ਹੱਲ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਡਿਪੂ ਆ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੇ। ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਫਰਾਡ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਹਨ ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਕੇਲ ਨਹੀਂ ਕੱਸ ਰਹੀਆਂ। ਮਾਮਲਾ ਜਲੰਧਰ ਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੰਪਨੀ ਵਰਲਡ ਮੈਪ ਸਲਾਹਕਾਰ ਜਿਸ ਨੇ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਠੱਗੀ ਮਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕੀ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਲੈਣ ਲਈ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਚੱਕਰ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਹੁਣ ਦਫ਼ਤਰ ਵਾਲੇ ਦਫ਼ਤਰ ਛੱਡ ਕੇ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਪੀੜਤ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਵੀਜ਼ਾ ਨਾ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਦੇ ਦੇਣਗੇ, ਪਰ ਹੁਣ ਸਟਾਫ ਮੈਂਬਰ ਕੋਈ ਪੱਲਾ ਨਹੀਂ ਫੜਾ ਰਹੇ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਫਾਈਲ ਚਾਰजेस ਕਿੰਨਾ ਲਿਆ ਸੀਗਾ? ਹਾਂਜੀ, ਫਾਈਲ ਚਾਰजेस ਕਿੰਨਾ ਲਿਆ ਸੀ? 1500 ਰੁਪਏ। 1500 ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 18 ਤੋਂ 20 ਦਿਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ, ਆ ਕੇ ਮਿਲੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀਜ਼ੇ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਏ ਆ ਤੇ 16,500 ਰੁਪਇਆ ਮੈਸੀ ਦੀ ਫੀਸ ਤੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਆਪਣੇ ਦੇ ਕੇ ਜਾਓ। ਅਸੀਂ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਤੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ 16,500 ਰੁਪਇਆ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਆ। ਫਿਰ ਇਹਨੇ 18 ਤੋਂ 20 ਦਿਨ ਦਾ ਮੈਡਮ ਪੂਜਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਸਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀਜ਼ੇ ਸਟੈਂਪ ਹੋ ਕੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਆ ਜਾਣੇ ਆ, ਆਫਟਰ ਵੀਜ਼ਾ ਤੋਂ ਪੇਮੈਂਟ ਲੈਣੀ। ਇਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਡੈਨਮਾਰਕ ਦੇ ਵੀਜ਼ੇ ਦਿਖਾਏ ਆ, ਦਿਖਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹਨੇ 1.5 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਲਿਆ ਜੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2 ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਪੇਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ। 1,30,000 ਹੱਥੀਂ ਪੇਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ, 20,000 ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਕਾਊਂਟ ਵਿੱਚ ਪਾਈ। ਹਾਂਜੀ, ਦਿਖਾ ਵੀ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਤਾਂ ਮੈਡਮ ਪੂਜਾ ਦੇ ਸਾਈਨ ਹੋਏ ਵੇ ਉੱਪਰ ਜੀ। ਪਰ ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹੈੱਡ ਨੇ ਉਹ ਆਣਗੇ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੈੱਡ ਜੀ 25 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਅੱਜ। ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੰਟੀਨਿਊ ਜੀ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਇੰਨੇ ਦਿਨ ਦੀ? ਪੂਜਾ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਜੀ ਸਾਡੀ। ਹਾਂਜੀ, ਆਹ ਵਾ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਡਮ ਪੂਜਾ ਦਾ 1,30,000 ਦਾ ਜੀ, ਆ ਉੱਪਰ ਸਾਈਨ ਹੋਏ ਵੇ ਪੂਜਾ ਦੇ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ 20,000 ਦੀ ਆ। ਵੀਜ਼ੇ ਦੀ ਕਾਪੀ ਕਦੋਂ ਦਿੱਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਵੀਜ਼ੇ ਦੀ ਕਾਪੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜੀ ਜਿੱਦਣ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦਾ ਬੰਦਾ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਆਇਆ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਚੱਲਦੇ ਇਹਨੂੰ? ਅੱਜ 25 ਦਿਨ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਰੌਲਾ ਚੱਲਣ ਡਿਆ ਜੀ ਸਾਡਾ। ਕਿੰਨੇ ਗੇੜੇ ਕੱਢੇ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਰੂਟੀਨ 'ਚ? ਕਿੰਨੇ ਗੇੜੇ ਕੱਢੇ ਇੱਥੇ? ਹਾਂਜੀ, ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਇੱਥੇ ਗੇੜੇ ਕੱਢੇ ਆ ਤੁਸੀਂ? ਸਾਡਾ ਜੀ 15 ਗੇੜੇ ਹੋ ਗਏ ਜੀ ਸਾਡੇ ਤਕਰੀਬਨ 25 ਦਿਨ। ਮਜੀਠਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਬਾਬੂਵਾਲਾ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇ ਕਾਰਨ ਹਾਲਾਤ ਇੰਨੇ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਏ ਦਿਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ 4 ਲੋਕੀ ਮੌਤ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਪੀੜਿਤ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਧੜੱਲੇ ਨਾਲ ਵਿਕ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ? ਕੀ ਸਵਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਪਹਿਲੇ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਨੇ? ਸਾਡੇ ਹਾਲਾਤ ਪਿੰਡ ਦੇ ਬਹੁਤ ਮਾੜੇ, ਬੇਧਾਂ ਮਾੜੇ, 100% ਮਾੜੇ, ਬੇਕਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਜਿੰਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਹੈ ਸਾਰੀ ਬੇਕਾਰ ਆ।
ਕਾਰਨ ਨਸ਼ਾ ਚੱਟਾ ਬੇਤਾਂ ਵਿਕਣ ਡਿਆ, ਸ਼ਰੇਆਮ ਵਿਕਣ ਡਿਆ। 10-15 ਜਣੇ ਆ ਇਹ ਸ਼ਰੇਆਮ ਵੇਚਦੇ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਬੋਲੂਗਾ, ਨਾਂ ਲੈ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਬੋਲਾਂਗੇ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਪੰਚਾਇਤ 'ਚ ਡਾਲ ਲਿਆਊਗੀ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਜੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਉਹ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ। ਹਾਂ ਲੌਸਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਆ, ਆਏ ਸੀ ਲੌਸਮੈਂਟ, ਬੜੇ ਕਾਫੀ ਇਕੱਠ ਹੋਇਆ, ਸਾਰੇ ਗਏ ਆਪਾਂ। ਲੌਸਮੈਂਟ ਦਾ ਅਸਰ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਲੌਸਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਆ। ਸੁਬਾਹ ਬਹੁਤ ਗੱਡੀਆਂ ਆਈਆਂ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ, ਟੱਕੀਆਂ ਬੰਦੇ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਬੰਦੇ 7-8 ਚੁੱਕੇ ਆ। ਤੇ ਸ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਆਏ ਆ ਤੇ ਉਹ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਬੰਦੇ ਘਰ। ਤੁਹਾਡੇ ਇਹ ਪੂਰੇ ਕਿੰਨੇ ਘਰ ਨੇ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਪੂਰੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ 'ਚ? ਸਾਡੇ 4 ਘਰ ਨੇ। 4 ਹੈ ਸਾਡੇ ਘਰ। ਤੇ 4 ਘਰਾਂ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਪੂਰੇ? 4 ਘਰਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਜੀ ਚਲ ਗਿਆ ਜੀ, ਇੱਕ ਪੁੱਤ ਚਲ ਗਿਆ। ਮੇਰਾ ਵੀ ਦਿਓਰ ਚਲ ਗਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬੇੜਾ ਚਲ ਗਿਆ, ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਡੀ ਮਾਸੀ ਸੱਸ ਆ, ਉਹਦਾ ਬੇੜਾ ਚਲ ਗਿਆ, ਉਧਰੋਂ ਭੋਗ ਪੈਣ ਡਿਆ ਜੀ ਅੱਜ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੇ? 2 ਬੰਦੇ ਸਾਡੇ ਗਾੜੀ ਆ, ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਤੇ ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ। ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ? ਪਿੰਡੋਂ। ਸ਼ਰੇਆਮ ਨਹੀਂ ਕੰਡੇ ਪਿੰਡ ਸ਼ਰੇਆਮ ਕਿਤੇ ਹੋ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਕਿ ਪਿੰਡ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਬਾਬੋਵਾਲ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੰਨੀਆਂ ਗਈਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਹਨਾਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਝੋਨਾ ਲਗਾਉਣ ਸੰਬੰਧੀ 2 ਜ਼ੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਝੋਨਾ 14 ਜੂਨ ਤੋਂ ਲੱਗਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਰਹੱਦ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤਾਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ 10 ਜੂਨ ਤੋਂ ਝੋਨਾ ਲੱਗਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਬਿਜਲੀ 3 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਕੋਈ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਮੁੱਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਤੇ ਮਤਲਬ 5.250 ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਅੱਜ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਡੀ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ ਹੈ। ਔਰ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਧਰਨੇ ਤੇ ਬਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਆਓ, ਟਾਈਮ ਲਾਓ, ਆਪਾਂ ਹਰ ਗੱਲ ਦਾ ਬੈਠ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੱਲ ਕੱਢਾਂਗੇ। ਮੱਕੀ ਤੇ ਬਾਸਮਤੀ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਮੱਕੀ ਦੇ ਵੀ ਕੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ MSP ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਆਉਣਗੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਰੰਟੀ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੱਕੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਰ ਹਾਲ MSP ਦਾਂਗੇ। ਔਰ ਬਾਸਮਤੀ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਘਬਰਾਓ ਨਾ, ਬਾਸਮਤੀ ਤੇ MSP ਦਾ ਕੀ ਬਣਦਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਤੈਅ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਬਾਸਮਤੀ ਦਾ ਇੱਕ ਦਾਣਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚੁੱਕੂਗਾ ਵਧੀਆ ਰੇਟ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਕੀਤਾ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਬੋਨਸ ਦੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨਾਲ ਟਾਈ-ਅਪ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਸਾਡੀ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮਿਸ ਹੋ ਗਈ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸਣੀ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਰ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਸਲ ਨੇ ਘਾਟਾ ਪਾਇਆ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਤੁਸੀਂ ਬੈਂਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ 6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਵਿਆਜ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਨਾਲੋਂ ਲਵਾ ਦਿਓ। ਲਿਮਟਾਂ ਦਾ ਵਿਆਜ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਵੀ ਹਾਂ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਬੈਂਕਾਂ ਨਾਲ ਟਾਈ ਅਪ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਉਧਰੋਂ ਬੋਨਸ ਵਾਲੇ ਪਾਸੋਂ ਕੋਈ ਘਾਟਵਾਦ ਰਹਿੰਦੀ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਆ ਗਈ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਚ? ਹਾਂ, ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਕੁਝ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲਿਫਟ ਪੰਪਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪਾਣੀ ਚੱਕ ਕੇ ਆਪਦੇ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸੀ, ਉਹ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਲੈ ਲਿਆ ਤੇ ਛੇਤੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਹੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਹ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਅਸੀਂ। ਹਾਂ, ਮੁਕਤਸਰ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹੈ, ਅਬੋਹਰ ਕੱਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੁਕਤਸਰ ਕੱਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਹੈਗੀ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਲੋਂ ਬੱਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਦੀ ਵੀ ਬੜੀ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਹਰਕਤ ਵਿੱਚ ਆਈ ਅਤੇ ਆਰੋਪੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪੀੜਿਤ ਔਰਤ ਨੂੰ ਬੱਚੇ ਸਮੇਤ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੀੜਿਤ ਔਰਤ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸਦੇ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਨਾਂ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਸਬੰਧ ਸਨ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦਸੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸਦੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਆਇਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਸਦੇ 12 ਸਾਲ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਦੀ ਪਤਨੀ ਤੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। 7 ਮਈ 2022 ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਘਰ ਆਇਆ ਤੇ ਉਸਨੇ ਉਸਦੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਅਲਫ ਨੰਗਾ ਕਰਕੇ ਡੰਡੇ ਨਾਲ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ
ਨਾਲ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਨੱਕ ਨਾਲ ਲਕੀਰਾਂ ਕੱਢਣ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜਾਨ ਬਖਸ਼ਣ ਲਈ ਮਿੰਨਤਾਂ ਤਰਲੇ ਵੀ ਕਰਦੀ ਰਹੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ। ਸਰੀਰ ਤੇ ਕੁੱਟਮਾਰ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾਂ ਨਾਲ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਸਰੀਰ ਨੀਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਪੀੜਿਤ ਔਰਤ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੁੱਟਮਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਧਮਕਾਇਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਤੋੜ ਕੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਭੀਖ ਮੰਗਾਵੇਗਾ। ਜੀ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਦੇਵੀ ਹੈ ਤੇ ਵਾਈਫ ਆਫ ਮਾਧਵ ਸਿੰਘ। ਮੇਰੇ ਹਸਬੰਡ 7 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਅਲੱਗ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਨਾਲ ਮੈਂ 7 ਸਾਲ ਤੋਂ ਰਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ ਵੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੈ ਸਾਡਾ 7 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਉਹ ਬਸ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਾਈਫ ਹੈ ਨਾ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਹੱਥ ਪੱਲਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੋਣਾ ਤੇ ਗਲਤੀ ਮੰਨੀ ਵੀ ਕਾਕੂ ਨੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਬਸ ਥੋੜੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਤੀ? ਹਾਂਜੀ ਕੀਤੀ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਕੀਤੀ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ? ਡੰਡੇ ਨਾਲ ਕੁੱਟੇ। ਹਾਂਜੀ ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਲਾਏ ਹੋਏ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ ਕੱਪੜੇ ਲਾ ਕੇ, ਹਾਂਜੀ ਕੱਪੜੇ ਲਾ ਕੇ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ। ਵੀਡੀਓ ਕਿਹਨੇ ਬਣਾਈ? ਵੀਡੀਓ ਸਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਆਪਾਂ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ। ਕਿਉਂ ਬਣਾਈ ਉਹਨੇ? ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਰ ਪਤਾ ਮੈਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ। ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ ਉਹਨੇ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ? ਹਾਂਜੀ ਬਸ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਵੀ ਮਤਲਬ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਹੋਈ ਕਿਵੇਂ, ਕਾਕੂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਤੂੰ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਹ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਚਾਚੂ ਮੈਂ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੀ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਗਲਤੀ? ਬਸ ਉਸੇ ਗਲਤੀ ਤੇ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਖਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਕਰਨ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਹੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਓਵਰ ਸਪੀਡ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੋਂ ਦੀ ਠੋਕ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਜੀ ਹਾਂ, ਐਸੀ ਹੀ ਘਟਨਾ ਬਟਾਲਾ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ, ਜਦੋਂ ਬਟਾਲਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਡੀਐਸਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸਵਾਰ ਦੋ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਟੱਕਰ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਜਦੋਂ ਦੋਵੇਂ ਭਰਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਟੱਕਰ ਵਿੱਚ ਦੋਵੇਂ ਭਰਾ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ। ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਹਨੂੰ ਕੋਲ ਆਈ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਸੀਰ ਬੋਲਦੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੀ ਗੱਡੀ ਨੇ ਰੋਂਗ ਸਾਈਡ ਮਤਲਬ ਕਿ ਓਵਰ ਸਪੀਡ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਦੈਨ ਉਹ ਇੰਨਾ ਜਾਣ ਕੇ ਵੱਜੀ ਹੈ ਤੇ ਡਰਿੰਕ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਔਨ ਦੀ ਸਪੋਟ ਤੇ ਡੀਐਸਪੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਜ਼ ਏ ਸੇਫਟੀ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਰਤੀ ਕਿ ਆਪਣੀ ਸੇਫਟੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਘਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਆਉਣ ਡਿਆ ਪਏ ਉਹ ਚਲੇ ਗਏ। ਗੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਚਲਾ ਰਹੇ? ਹਾਂਜੀ ਕਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਗੱਡੀ ਚਲਾ ਰਹੇ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ? ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਮੌਜੂਦ ਸੀ? ਸਰ ਡੀਐਸਪੀ ਸੀ ਤੇ ਬਾਕੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣੀ ਹੋਈ ਆ ਔਨ ਦੀ ਸਪੋਟ ਤੇ ਗੱਡੀ ਨੰਬਰ ਸਾਰਾ ਮੈਂਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ। ਘਟਨਾ ਇਹ ਹੋਈ ਹੈ ਵੀਰ ਜੀ, ਇਹ ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਜੇ ਮੰਨ ਵੀ ਲਈਏ ਸਪੋਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮੰਨ ਲਈਏ ਵੀ ਇਹ ਰੋਂਗ ਸਾਈਡ ਆਉਂਦੇ ਯਾਰ, ਰੋਂਗ ਸਾਈਡ ਆਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆ ਵੀ ਜੇ ਅੱਗੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆਉਂਦਾ ਵਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਹਿੱਟ ਕਰਕੇ ਮਾਰ ਹੀ ਦਈਏ। ਇਹ ਬੰਦੇ ਇੰਡੀਕੇਟਰ ਦੇ ਕੇ ਮੁੜੇ ਆ, ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਗੱਡੀ ਉੱਧਰੋਂ ਆਈ ਆ, ਉਹਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਡਾ ਦਿੱਤਾ, ਚੱਕ ਦਿੱਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੱਕਿਆ ਵੀਰ ਨੂੰ, ਦੋਨੇ ਲੈਗ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਫ੍ਰੈਕਚਰ ਹੋਏ ਆ, ਦੂਜਾ ਮੁੰਡਾ ਵੀ ਦੂਜੇ ਸਟ੍ਰੈਚਰ ਤੇ ਪਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾ ਕੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਾਨੂੰਨ ਸਿਰਫ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਬਣੇ ਆ, ਮਤਲਬ ਕਾਨੂੰਨ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣੇ? ਅਸੀਂ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਸਾਡਾ ਚਲਾਨ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ? ਜਾਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਚਲਾਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸੀਂ ਚੌਂਕੀ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਤੋਂ ਆਏ, ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਗਿਆ ਕੋਈ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ। ਮੌਕੇ ਤੇ ਆਏ ਆ, ਦੇਖਿਆ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਜੋ ਬਣਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਏਗੀ। ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਕਿਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਬਿਆਨ ਲਿਖਾਏ ਹੋਣੇ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਬਿਆਨ ਹੋਏ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਲਿਖੇ ਤੇ ਹੈਗੇ? ਉਹ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤੇ ਨਾਮ ਲਿਖਿਆ। ਨਹੀਂ, ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਡੀ ਹੈ? ਅਜੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਦੀ ਗੱਡੀ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਅਜੇ ਹਿੱਟ ਕੀਤਾ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਦੇਖ ਲਾਂਗੇ ਜੋ ਹੋਏਗਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ। ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕਸਬੇ ਧਾਰੀਵਾਲ ਵਿਖੇ ਦੁਰਗਾ ਮਾਂ ਜਵੈਲਰ ਨਾਮ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਉੱਤੇ ਗਹਿਣੇ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਗ੍ਰਾਹਕ ਬਣ ਕੇ ਆਏ ਲੁਟੇਰੇ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਦੀ ਨੀਅਤ ਨਾਲ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਉੱਤੇ ਰਿਵਾਲਵਰ ਤਾਣ ਲਈ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਅਤੇ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਬਹਾਦਰੀ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਲੁਟੇਰੇ ਨਾਲ ਹੱਥੋਂ-ਪਾਈ ਦੌਰਾਨ ਲੁਟੇਰੇ ਦੀ ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਰਿਵਾਲਵਰ ਵੀ ਖੋਹ ਲਈ। ਘਟਨਾ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਲੱਗੇ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਆਇਆ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵਿਆਹ ਦਾ ਸਮਾਨ ਬਣਾਉਣ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ 14 ਲੱਖ ਦਾ ਸਮਾਨ ਬਣਾਇਆ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਉਹਨੇ, ਵੀ 2 ਲੱਖ ਐਡਵਾਂਸ ਦੇ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦੇ ਦਿਓ। ਮੁੜ ਕੇ ਬੰਦਾ ਬਾਹਰ ਗਿਆ ਵਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਵਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਆਇਆ 2 ਲੱਖ ਲੈ ਕੇ। ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਵਾ, ਆ ਕੇ ਉਹਨੇ ਜੀ ਰਿਵਾਲਵਰ ਕੱਢ ਲਿਆ, ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਹਥਿਆਰ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੋ ਹੈਗਾ ਰੱਖ ਦੇ। ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਹੱਥੋਂ ਪਾਈ ਕਰਕੇ ਰਿਵਾਲਵਰ ਖੋਲਿਆ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਭੱਜ ਗਿਆ। i20 ਗੱਡੀ ਸੀ, ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਹਥਿਆਰ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਵਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਅੱਡੇ 'ਚ ਮੇਰੀ ਦੁਕਾਨ ਆ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵਾਰਦਾਤ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ ਦੀ ਪੂਰੀ ਫੁਟੇਜ ਬਣੀ ਆ ਜੀ। ਘਟਨਾ ਇਹ ਹੋਈ ਜੀ, ਸੁਨਿਆਰੇ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਇੱਕ ਲਟੇਰਾ ਨਾ ਪਿਸਤੌਲ ਦੀ ਨੋਕ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆ ਕੇ
ਤੇ ਸੁਨਿਆਰੇ ਕੋਲ ਸੋਨਾ ਕਢਾਇਆ ਤੇ ਕਿ ਮੈਂ ਸੋਨੇ ਦਾ ਬਿੱਲ ਬਣਾਉਂ ਤੇ ਮੈਂ ਆ ਕੇ ਤੇ ਪੈਸੇ ਲਿਆ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਡੀ 'ਚੋਂ ਦਿੰਨਾ ਆ। ਉਹਦੀ ਕਾਰ ਜੋ ਬਾਹਰ ਲਾਈ ਹੋਈ ਤੇ ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਪਿਸਟਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਾਣੇ ਜਦੋਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਪਿਸਟਲ ਅੱਗੋਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਹਿੰਮਤ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾ ਕੇ ਪਿਸਟਲ ਖੋਹਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਖੋਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਤੇ ਲਟੇਰਾ ਜੋ ਭੱਜ ਗਿਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਇਤਲਾਹ ਮਿਲੀ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਦਵਾ ਦਵਾ ਮਗਰ ਪਿੱਛਾ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਦੁਕਾਨ 'ਚ ਜਦੋਂ ਜਾ ਵੜਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਫੜਿਆ ਤੇ ਜੱਫਾ ਪਾ ਕੇ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ। ਜੋ ਵੀ ਮਗਰ ਵਿੱਚ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਮਾਨਯੋਗ SHO ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਹਾਜ਼ਰ ਆ ਗਏ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਪਬਲਿਕ ਨੇ ਇੱਥੇ ਜੋ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ ਫਿਰ ਪਬਲਿਕ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਜੋ ਬਚਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਥਾਣੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਗਏ। ਜੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮਾਨਯੋਗ SHO ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਉੱਤੇ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਜੋ ਵੀ ਕਰਨਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਛੁਡਾਉਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਅੱਜ ਖਨੌਰੀ ਨੇੜਲੇ ਪਿੰਡ ਨਵਾਂ ਗਾਉਂ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਵੱਲੋਂ ਨਵਾਂ ਗਾਉਂ ਪਿੰਡ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮਿਣਤੀ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਚਾਇਤ ਵੱਲੋਂ ਕਰਾਈ ਗਈ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਈ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਤੋਂ ਵਾਹੀਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨ ਨਿਕਲੀ ਹੈ। ਪੰਚਾਇਤ ਦੁਆਰਾ ਕਾਰਵਾਈ ਮਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਗਾਇਕ ਕੌਰ ਬੀ ਦੀ ਕੋਠੀ ਵੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਪ੍ਰੈਸ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਸਰਪੰਚ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨਵਾਂਗਾਉਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕਰਾਈ ਵਾਹੀਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹੋਤੀਪੁਰ ਅਤੇ ਕੌਰ ਬੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੋਤੀਪੁਰ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਵਾਹੀਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਆਪਣਾ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਕੇ ਖੇਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੋਸਤੋ, ਇਹ ਸਨ ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਖਾਸ ਖਬਰਾਂ। ਨਵੀਆਂ ਤੇ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਰੂਬਰੂ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੇਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਰੱਬ ਰਾਖਾ।